सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के साडे इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत साहनेवाल तो करते हैं, जिथे नवजोत सिंह सिद्धू ने अज एक वड्डी सियासी रैली को संबोधन किया। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार ते तिखा सियासी निशाना विन्या। सिद्धू ने कहा है कि सियासी तौर पर लाहा लैण दे लई ईडी ते केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया। इस मौके उन्होंने लगातार बीजेपी दे विच शामिल हो रहे आगुआं नूं लैके भी वड्डा सियासी हमला किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस तो बाद केजरीवाल ते भी तंज कस्सिया। उन्हें कहा कि केजरीवाल पहला दिल्ली दे विच अपने कीते वादे पूरे करन ते पंजाब दे लोकां नूं गारंटी फेर देण। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केजरीवाल पंजाब दे विच महिलावां दी स्थिति नूं लैके गल करदे ने, पर दिल्ली दे विच जेकर कैबिनेट की गल करिए तो केजरीवाल की कैबिनेट दे विच एक भी महिला आगू नहीं है। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब अते दिल्ली का आपस दे विच मुकाबला नहीं किया जा सकता, इस करके पंजाब मॉडल पंजाब दे विच लागू किया जाएगा तो सूबे वासियों के लिए तरक्की का राह खुलेगा। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू ने पंचायतां सरपंचां अते पंचां नूं ताकत देण दी गल भी आखी है। ते अज आवाज उठदी है 5 साल बाद दर्शन दिते है दर्शनी घोड़ियां ने ते आके कहंदे है भी ऑफिस खोल लिया असीं जलंधर, याद करांगे अंदर नहीं तो आजो जलंधर। समझदे हो? ये बाम रोड़ियां जा रही ने, ईडियां पंजाब दे विच इत्थे वसाईयां जा रही ने। जिन्नियां एजेंसियां उन्हां दी ताकत ला के जिन्हें थोड़ा बहुता भी घपला कीता उहनूं इलैक्शन दे 1 महीना पहला तंग करके आए किया जा रहा भी साडे नाल आ जा, ते ओहदे तो ही कांग्रेस के खिलाफ स्टेटमेंटां दवाईयां जा रही। ये बहुत वड्डी गेम है जी तो बचन की लोड़ है। पौने 5 साल केजरीवाल वड़िया नहीं उरे ते हुण सरगर्म ऐ होया फिरदा भी जिवें पंजाब ही ओहदा घर है। ते पहला की होया सी मैनूं समझा दे भाई। वो बंदा जिन्हें दीप मल्होत्रे वर्गे बंदियां नूं, पौंटी चड्डे दे खानदान नूं अज शराब बेचती, गली गली दे विच दिल्ली दे विच शराब विक रही है, वो किस तरह आके इत्थे शराब दी कॉरपोरेशन बनाऊगा? वो तां ही झूठ मारदा है जिन्हें 8 लाख नौकरी कही सी दिल्ली दे विच ते दित्ती 440। वो क्यों इत्थे पंजाब दे विच किसे नूं कुछ दऊगा? ना कैबिनेट दे विच कोई धी भैन है, ना कोई पंजाबी है, ना इहदा कोई स्टैंड है SYL दे उत्ते। सब तो वड्डी गल कि खेती कानून, काले कानून सब तो पहला नोटिफाई करने वाला केजरीवाल है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰ। 22,000 ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ और एक एजेंडे की लोड़ है, एक रोड मैप की लोड़ है। इस करके मैं अज इत्थे कहना है कि पंजाब मॉडल पंचायती राज नूं कायम करेगा। सूबे के मुख्य मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चंडीगढ़ विखे एक समागम के दौरान अपनी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि चन्नी सरकार ਨੂੰ 100 दिन पूरे हो गए ने ते नवे साल के मौके मुख मंत्री वालों अपनी सरकार ਦੀਆਂ उपलब्धियां ਨੂੰ गिनाया गया। इस मौके मीडिया वालों मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो सवाल भी पूछे गए ने। अपनी सरकार ਦੀਆਂ उपलब्धियां गिनाते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि लोगों ਨੂੰ बिजली के बिल मुआफ करके सरकार ने वड्डी राहत दी है ते इस दे नाल ही वाटर वर्क्स अते होर सहूलतां भी लोगों को दित्तियां गईयां ने। उन्होंने दस्सिया कि वाटर वर्क्स के जो बिल पेंडिंग पे सन उन्होंने बिलों को भी माफ़ कर दिता गया ते पानी के बिलों की हद भी मुकर्रर की गई है। इस मौके चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सरकार के लोगों के हित में लै गए फैसलों बारे भी जानकारी दी है। 100 दिनों के जो डिसीजन लए है वो पंजाब के लोगों वालों उन्होंने सराहाया गया है, क्योंकि ये आम लोगों के हित के डिसीजन है। आम लोगों दी जरूरतां पूरीआं कीतियां जा रही हैं, रसोई किवें चलनी है उहदे मसले हल किए गए हैं। आम लोग चाहे मिडिल क्लास है, चाहे गरीब है, चाहे किसान है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे इंडस्ट्रीलिस्ट है, उन्हां सारियां दे मसले जो लमक रहे सी उन्हां नूं असीं सही कीता है।
क्योंकि जो अपने जीवन दे विच मैं गरीबी और मिडिल क्लास दे विच हटाया, जो मुश्किलां आम लोगों को आउंदियां ऐसी उन्हां मुश्किलों का हल कर रहे हैं। बिजली दे समझौते जिहड़े पिछली सरकारां ने बिजली बनाने वाले के हक विच कीते होए सी, उन्हां नूं असीं रद्द कीता है। पानी पंचायतां दीयां जिहड़ियां टैंकियां लगियां होईयां जिहदे नाल पिंड नूं पानी आउंदा ਉਹਦੇ बिल नहीं सी दित्ते जा रहे, ऐसी पूरे पंजाब दे पानी दीयां टैंकियां दे शहरां दे भी ते पिंडां दे भी बिल दे दित्ते है। पंजाब दे विच महान शख्सियतां दे नाम ते जिन्हां दे पहला चेयर्स नहीं सी, उन्हां दी स्टडी नूं अध्ययन करन वास्ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਰੇਤਾ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ 5.5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਖੱਡ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 36,000 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ अरविंद केजरीवाल धार्मिक स्थान ते नतमस्तक होंदे हुए नजर आए ने। सफाई कर्मचारी जो कि आज बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कच्चे हैं, उनकी नौकरी का आज नहीं पता, उनको ठेकेदार तरह तरह से शोषित करते हैं। हमारी सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और उनको सारी सहूलियतें दी जाएगी। और चौथी चीज़, वो जो सीवर के अंदर आज भी घुस के खुद हाथ से साफ करते हैं विदाउट किट 21वीं सदी में हम लोग चले गए। ऐसे में मजबूरी के अंदर लोगों को आज भी सीवर के अंदर खुद घुस के ये काम करना पड़े, ये सही नहीं है। गैस बनती सर मौत। हमने दिल्ली में उन लोगों को एससी भाईचारे के लोगों को मशीनें खरीद के दी हैं, उन्होंने अपनी मशीनें खरीद के अपना बिजनेस शुरू कर लिया। ऐसे ही हम पंजाब के अंदर भी तो बेरोजगार भी नहीं हुए। जो कल तक आदमी अंदर घुस के सीवर मैनहोल में सीवर की सफाई करता था, आज वो बिजनेसमैन बन गया। उसको सरकार ने बिजनेस करने के लिए एक मशीन दिया, वो मशीन से सफाई करता है, पहले वो अंदर घुस के सफाई करता था। ये सीवर के अंदर घुसना बंद करेंगे और सबको मशीनें देंगे ताकि इज्जत के साथ, इज्जत बख्शेंगे, इज्जत देंगे, बराबरी का हक देंगे, ताकि वो बिजनेस भी करे और इज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके। तो ये 4 बातें मुझे आपके समक्ष रखनी थी। अगर कोई और, देखो जी लीपा पोती चल रही है, बाकी तो और कुछ नहीं है। FIR दर्ज की उन्होंने और खूब बड़ी हमने FIR कर दी, 5 साल लग गए उनको एक FIR दर्ज करने में। हमने FIR कर दी, हमने FIR कर दी, हमने FIR कर दी। FIR करे भी कितने दिन हो गए, गिरफ्तारी करने की हिम्मत नहीं हो रही उनके। मेरे ख्याल से उसके बाद उन्होंने निचली अदालत में बेल के लिए अप्लाई करा, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गई। मेरे ख्याल से 75 साल में भारत के इतिहास में पहला मामला होगा। नहीं तो जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होती है, अगले दिन शाम, उसी दिन शाम को गिरफ्तारी हो जाती है। एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुए कितने दिन हो गए, अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिखावा कर रहे हैं इन लोगों को, ना तो बेअदबी की वो है, ना नशे की चिंता है, केवल और केवल कुर्सी की गंदी लड़ाई चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ये सही नहीं है। मेरी आप लोगों से 1 मिनट निवेदन है, आज हम पवित्र स्थान पे बैठे हैं, यहाँ पे ये सब संत समाज है,
यहाँ पे राजनीति की बात ना करें। इन लोगों को थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा संत समाज को। इस देश के एक एक बच्चे को, चाहे कितना भी गरीब का बच्चा हो, चाहे कितने दलित का बच्चा हो, हर बच्चे को मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने कसम खाई है। मेरा मकसद है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, इनको मैं अपना बच्चा मानता हूँ। तो जैसे मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई है, ऐसी भाईचारे के बच्चों को भी मैं अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਰਹੇ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਈ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆਈ ਸਰਜਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫੋਕੇਟਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਮਜੀਠਾ ਦਾ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 7000 ਵੋਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ 28000 ਵੋਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲਖ ਮਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨਰ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਗਿੰਗ ਬੈਨਰ ਸੀ ਪੋਲਸ ਤੇ ਉਹ ਲਾਏ, ਕਈ ਡੁਗਰੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਕਾਲਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਛਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਘਬਰਾਹਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 43,000 ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਲਾਉਂਗਾ, ਹੋਰ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇਂਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਬੋਰਡ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਪਰ ਕਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ। ਆਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਸਾਲ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਲ ਜਾਣ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਤੀ ਉਹਦਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹੂਗਾ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਪਰ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਊਸ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਐਂਟ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਮੀਰ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। इस मौके उन्होंने लोगों को भीड़ भड़के वाली जगह ते जाण तो गुरेज करने की सलाह भी दी है। देखिए, इसमें एक चीज़ हमें समझने वाली बात है कि जो कोविड-19 हमारा वायरस है, वायरस तो सेम है पर वायरस अपनी रूप स्वरूप बदलता जा रहा है। जिस तरह से अभी तक हम देख चुके हैं कि टोटल 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो चुके हैं ओमिक्रॉन को मिला के, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और अभी ये ओमिक्रॉन। तो ये ओमिक्रॉन कोविड का ही एक नया स्वरूप है जो कि ज़्यादा संक्रामक है, वो तेज़ गति से फैल रहा है और जिससे देखा भी गया है कि काफ़ी जगह राज्यों ने बोलना शुरू कर दिया है कि वहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होना शुरू हो गया है। मतलब वहाँ पे जो इसकी पॉजिटिविटी दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, देखिए, इसमें अभी लक्षणों को लेके बहुत अधिक डेटा आया नहीं है। जिस तरह से शुरू में बात की जा रही थी कि इसके अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो केसेस देखे गए थे वहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट्स को बहुत अधिक कमजोरी, गला ख़राब होना, इस तरह के सिम्टम्स थे। पर अभी जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको जो है जो पॉजिटिव निकल रहे हैं कोविड से या ओमिक्रॉन से, उनमें सभी तरह के लक्षण हैं। दोनों चीज़ है, उनमें लक्षण नहीं भी हैं और लक्षण है तो सभी तरह के लक्षण, जैसे गला खराब होना, बुखार होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, थकावट होना, इस तरह के लक्षण हैं। तो फिलहाल इस तरह के जब हम बात कर रहे हैं, जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन, जब वायरस का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा है, तो उस समय कोई भी लक्षण हो तो उन लक्षणों के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच अवश्य करा लें ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये नया कोई वेरिएंट से हमें संक्रमण हुआ है कि नहीं। सूबे दीयां प्रमुख सियासी खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही। हुण मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।